सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल मनप्रीत कौर। मरहूम सिद्धू मूसेवाला दे इंसाफ लई मार्च कढ़िया जाना है। दस दिए कि मानसा दे विच अज कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है। बाहरली अनाज मंडी तो पिंड जवारके तक एक कैंडल मार्च कढ़िया जाएगा। इंसाफ की मंग के लिए परिवार जिथे कि डटिया होया है तो उत्थे ही अज खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला के चाहण वाले जो ने पिंड मूसा दे विच पहुंचणगे। और दस दिए कि बीते कल तो ही फैंस जो ने पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। तो मरहूम सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ मार्च कढ़िया जा रहा है तो मानसा दे विच यह कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है। खास तौर पर बाहरली अनाज मंडी तो पिंड जवारके तक कैंडल मार्च जो है वह कढ़िया जा रहा है। जेकर गल की जाए किस तरह दी तैयारियां ने और इसनूं लैके किस तरह का माहौल इस वक्त बनया होया की ताज़ा तस्वीर है वो भी लवांगे। मेरे सहयोगी रमनदीप शर्मा सारे नाल जुड़े हुए ने। सीधा मानसा का रुख करांगे। रमनदीप, जेकर देखा जाए बीते कल तो ही सिद्धू मूसेवाला के चाहण वाले जो ने वो पहुंच रहे हैं, ताज़ा तस्वीर की कहती है, किन्ना क समा कैंडल मार्च नूं लगेगा? जी मनप्रीत, बिल्कुल सब तो पहला तो जो तय प्रोग्राम से उस थोड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव इस करके क्योंकि इकट्ठ वड्डा होने की परिवार वालों एक उम्मीद सी कि वड्डा इकट्ठ होगा। तो दूसरे पासे प्रशासन वालों भी अपील की गई कि अजिहे दे विच वड्डे इकट्ठ नूं इस तरीके नाल नहीं लिजाया जा सकता। तो प्रशासन की अपील तो बाद पूरा जिहड़ा कैंडल मार्च उसनूं अनाज मंडी जी मानसा दी उत्थे कर दिता गया। और दूसरे पासे जिहड़ा गया जवार के पिंड के जिहड़े वासी नूं अपने पिंड जिहड़ा गया कैंडल मार्च करनगे। दूसरे पासे पिंड मूसा तो लैके उसकी समाध तक जिथे उसका अंतिम संस्कार किया गया उत्थों तक कैंडल मार्च होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ठीक अनाज मंडी खड़े हैं जिथे कुछ ही देर के बाद परिवारक मैंबर इत्थे पहुंचणगे। तो ठीक उस जगह पर अज वड्डा इकट्ठ हो रहा इंसाफ के लिए, क्योंकि 29 मई को सिद्धू मूसेवाले का कतल होंगे तो 29 मई दोबारा आने वाली अज 26 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 86 दिन हो गए ने सिद्धू मूसेवाले के कतल होए ਨੂੰ। ਤਾਂ 86 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਤਾਂ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ मूसेवाले ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ कैंडल मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हालांकि सरकार की और खास तौर पर पंजाब पुलिस की जी हुण तक की कारगुजारी रही है इस पूरे मामले में, उस तो परिवार ज़्यादा खुश नहीं सी। इस करके परिवार वालों पहला कैंडल मार्च का ऐलान किया गया कि कैंडल मार्च होगा तो जो वध तो वध जिहड़ा हैगा इंसाफ के लिए आवाज़ पंजाब तो उठे। तो दूसरे पासे वड्डे मोर्चे का ऐलान भी किया होया कि जेकर कैंडल मार्च तो बाद भी प्रशासन ना जागिया, पंजाब पुलिस ना जागी तो एक वड्डा जिहड़ा हैगा मोर्चा लगाया जाएगा इंसाफ के लिए। तो अज कैंडल मार्च की जी शुरुआत होने जा रही है। 86 दिन सिद्धू मूसेवाले के कतल नूं हो चुके हैं, पर हाले तक परिवार जो इल्जाम लगा रहा कि उन्होंने लोगों तक पंजाब पुलिस नहीं पहुँच पाई जिहड़े इस पूरे मामले के विच साजिश करता सी। उन्होंने लोगों को हुण तक गिरफ्तार किया गया जिन्हों ने पैसे लैके जां जिहड़े लोग शार्प शूटर सी जिन्होंने साजिश घड़ी सी, वो हाले भी कैनेडा के विच बैठे ने, सेफ ने, उन्होंने तक पंजाब पुलिस नहीं पहुँच पाई। तो दर्द भी परिवार का छलकिया सी। तो इस करके इंसाफ मिले और जल्दी इंसाफ मिले, वो दोषी सलाखों के पिछे जान जिहड़ा लोगों वालों ये साजिश रची गई सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दी। तो इसलिए जिहड़ा हैगा इंसाफ के लिए कैंडल मार्च जिहड़ा हैगा जो होवेगा तो इसनूं लैके दूरों नेड़ों वड्डी गिनती दे विच इत्थे लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्योंकि असीं पहले जो जानकारी दी कि तय प्रोग्राम जिहड़ा उस दे विच बदलाव किया गया, थोड़ा बदलाव किया गया, प्रशासन की अपील तो बाद बदलाव किया गया सी। क्योंकि जवार के पिंड के वासी जिहड़े वो अपने पिंड जिहड़ा है जिथे सिद्धू मूसेवाले की लास्ट राइड का जिक्र करते हैं, जिसनूं कैंडल मार्च का नाम भी लास्ट राइड दिता गया सी। तां जिथे सिद्धू मूसेवाले का कतल किया गया सी उत्थों तक जिहड़ा है कैंडल मार्च होगा। दूसरे पासे मूसा पिंड के वसनीक जिहड़े हैगे ने उन्हां दे पुराने घर तो जद्दी घर तो नवें घर तक और नवें घर तो जिहड़ा हैगा जिथे सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार से उत्थों तक जाना सी तो उसकी शुरुआत हो चुकी। परिवारक मैंबर कुछ ही समय के बाद इत्थे पहुंचणगे, उन्होंने पिता वालों संबोधन किया जाएगा। हालांकि की कहते हैं किस तरीके दे नाल वो अज जिहड़े हैगे ने अपनी गल रखते हैं वो काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। कुछ लोग इत्थे साडे नाल जिहड़े इंसाफ मार्च के विच शामिल होण आए ने। हालांकि 1 घंटा होर लग सकता कैंडल मार्च में, इत्थों जो कैंडल मार्च निकलना है उन्होंने जो परिवार घर तक रोड जाती है। तो ये जिहड़े हैगे ने लोग इकट्ठे होए ने उस कैंडल मार्च का हिस्सा बन लई। बाई जी की नाम है? मेरा नाम मेहमा सिंह जैठा जी, मैं बरनाला तो बिलोंग करदा गा। असीं स्पैशली अज सिद्धू मूसेवाले के कैंडल मार्च में शामिल होने लिए पहुँचे हैं इत्थे। ये मेरे फ्रेंड अवतार सिंह जी, मक्खन जी, बरिंदर जी। तो मतलब देरी किस तरीके की लेके परिवार भी जो खाते देरी हो रही है इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए है,
ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲकुल रमनदीप, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 86 ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਪਾਰੀ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ
28 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਵੱਡੇ ਬੰਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਮੇ ਕਲਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਭਾਈ ਪੋਤਾ ਹੈ ਪੰਮੇ ਕਲਾ ਤੋਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ 5911 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਗਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? बिल्कुल रमनदीप, हर कोई भावुक नजर आ रहा है इस वक्त। हालांकि समझा जा सकता है, तस्वीर जो है वो आप हमारे बयान कर रही है कि किंज हर कोई इस वक्त भावुक होंदा होया नजर आ रहा है। खास तौर पर महिलावां दी गल कीती जाए तां जो मावां ने वो इस दर्द नूं बेहद सही तरीके नाल समझदियां ने, ज़्यादा बेहतर समझदियां ने कि किस तरह जदों कोई किसी दा कह सकते हैं कि ढिड दी आंदर इस तरह दुनिया तो रुखसत हो जाती है और इस तरह उसका कतल कर दिता जाता है। सो वाकई दे विच ये दुख जो है वो बहुत वड्डा है ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਤਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ 86 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 90 ਦਿਨ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੈਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਖਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਬਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਿਆੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਵ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁਸਾਰ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਾਤੋਂ ਬਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 86 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਰਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਮਨਦੀਪ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਕੜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕਲ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦੀਪਿਕਾ ਬਾਂਸਲ। ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ 86 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਂਦਰਾਂ ਤਾਂ ਠਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ CID ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਜਮਾਵੜਾ, ਇਹ ਹਜੂਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਇਹ बैनर जो है लेके वो एक ही जो है मंग कर रहे हैं कि इंसाफ जो है वो मिले और खास तौर पर जोड़े कातिल ने जो साजिशकर्ता ने जिन्हों के वालों ये पूरी प्लैनिंग की गई सी और सिद्धू नूं किस तरह बड़ी ही बेरहमी दे नाल बेदर्दी दे नाल मौत के घाट उतारिया गया तो वो जो ने वो उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है
और ये देख पा रहे हैं कि नौजवान जो ने एक तो बाद एक करके हत्थां दे विच तख्तियां लैके इंसाफ की मंग कर रहे हैं और अज वाकई ही समझ आ रहा है कि सिद्धू ने जो कमाई की उसे दा यह देखने को मिल रहा है कि फल कि लोग जो ने वो पहुंच रहे हैं, बच्चे तो लैके बजुर्ग तक असीं देख पा रहे हैं, बच्चे की नौजवान की बजुर्ग जो ने वो पहुंचे हुए ने और हर कोई उन्होंने गीत जो है वो सुनता सी और अज भी उही तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरह वड्डे पद्धर ते लोग जो ने वो पहुंच रहे हैं। रमनदीप इत्थे जानना चाहांगे कि सिक्योरिटी की गल पहला कीती सी, सिक्योरिटी नूं लैके कि शायद जेकर सिक्योरिटी नूं जनतक ना किया गया हुंदा तां अज मूसेवाला साडे विच जिउंदे हुंदे। बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ पहुंच रहे हैं सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ ਚਾਹਣ वाले पहुंच रहे हैं यही कह रहे हैं कि शायद जेकर ਉਹ लिस्ट जनतक ना ਕੀਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿੱਚ विड्रॉ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, सिक्योरिटी विड्रॉ ਕੀਤੀ गई ਤੇ शायद सिद्धू मूसेवाला ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ और ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ शायद ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ और ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ। ਤਕਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਚ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ। सो बिल्कुल रमनदीप असीं देख पा रहे हैं कि वड्डे पद्धर ते लोग पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर भी देख पा रहे हो सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ते उतां दे माता जी चरण कौर जो ने वो नज़र आ रहे हैं और नाल ही नौजवान जो ने किस तरह उन्हां दे नालों नाल चल रहे हैं। इस गल दी गवाह ये तस्वीर है कि वाकई दे विच ये एक अथाह प्रेम है, मुहब्बत है सिद्धू मूसेवाला दे चाहण वालियां दे दिलां दे विच जो अज भी जिउंदी है और इंसाफ दी मंग जो है वो करदी नज़र आ रही है। ये इंसाफ मार्च जो है वो अज कढ़िया जा रहा है और मापियां दी आंदरां जो ने वो जरूर ठरनगियां जदों कातिल जो ने खास तौर पर जो साजिशकर्ता ने, साजिश घाड़े ने, वो सलाखां दे पिछे होणगे, बनदी सज़ा उन्हां नूं मिलेगी। तां इंसाफ दी गुहार जिथे कि परिवार लाउंदा अज नज़र आ रहा है और यह तस्वीर देख पा रहे हो कि किवें मातावां जो ने वो भी सलाम करदियां होए नज़र आ रही ने। खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला दे मापे जो ने वो इस मौके पहुंच चुके ने ते यह तस्वीर देख पा रहे हो तुसीं और ये दस दईए कि ये उही थां है जिथे पहलां भी एक वड्डा इकट्ठ जो है वो देखने को मिलिया सी और मापे अपने पुत्र दे बुੱਤ नूं गल नाल लाउंदे होए भी नज़र आ रहे ने। सलामी दित्ती जा रही है क्योंकि वाकई दे विच बेहद लायक पुत्र जो है सिद्धू मूसेवाला नूं मन्निया जांदा है क्योंकि अपने इन्नी घट उम्र दे कार्यकाल दे विच खास तौर ते उन्हां दे वल्लों जिस हिसाब दे नाल नामना खट्टिया गया, मापियां दा नां रोशनाया गया, नाल दी नाल मापे जो ने उन्हां दी बड़ी प्रायोरिटी सी जो कि हर किसी दी होनी चाहिदी है। तां मापियां नूं लैके सिद्धू हमेशा ही सुर्खियां दे विच रहिंदे सन और खास तौर ते अपने गाणियां दे विच भी अपने मापियां दा उन्हां जिक्र कीता सी ते अज उसे तरह मापे जो ने वो भी अथाह मुहब्बत लटाउंदे हुए नज़र आउंदे ने और मापियां दे वल्लों अपने पुत्र नूं गल नाल लाया जा रहा। बेहद भावुक है तस्वीर असीं देख पा रहे हैं। दर्शकों नूं लगातार असीं तस्वीरां दिखा पा रहे हैं PTC न्यूज़ ते। सब तो पहला यह तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो कि किस तरह मापे भावुक हुंदे हुए नज़र आ रहे हैं और सब तो वड्डी गल जिस तरह मैं पहला भी जिक्र किया कि वाकई च बेहद बड़ा जिगरा जेरा जो है वो चाहिए होंदा है इस वक्त क्योंकि हर कोई भावुक हो जाता है, अंदरों टुट जाता है जदों कल्ले कहरे पुत्र नूं मौत दे घाट उतार दिता गया होवे। पर यह तस्वीर इस गल दी गवाह है कि जिस हिसाब दे नाल सिद्धू मूसेवाला अपने गीतां दे विच भी अणख दी गल करदे नज़र आउंदे ने तां बाकी दे नाल हर गल हर पक्षों रखण दी हिम्मत रखदे ने तो उही हिम्मत मापियां च भी देखने को मिल रही है और मापे जो ने वो अपने पुत्र दी मौत दे इंसाफ दे लई हुण गुहार लगा रहे हैं और उड़ीक यही है, इंतजार यही है कि कदों सरकार ते प्रशासन जो है उन्हां जालमां नूं, उन्हां कातलां नूं
ਨਕੇਲ ਕਸੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਇਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ, ਤਮਾਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਕਲ ਅੱਗੇ ਮੋਟਾ ਚੜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲਾ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੱਤਰੇ ਜੱਟ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਰਗਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਰੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ 70 100 ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਿਓ ਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗੀ ਲੜਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵੀਰੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ ब्रांडेड, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 200 ਬੰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਹਟਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਗਿਆ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ 47 ਲੈਂਦਾ, 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਦੇ ਆ, 15% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ FCU ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 50 ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀਰਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੀ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ 150 ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਆਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਖਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਮੰਗਰ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮ ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਧੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਮਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਾਸਟ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਜੇ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਥੇਰਾ ਫੁਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੁਕਰਾ ਫੁਕਰਾ। 4 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਆਹ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਟਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਰੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁਣਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੌੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।